Can you do the make a pen on the puthe make paper එක අපි කරන්නේ මම හදපු paper එක right අපි මේ paper එක කරමුද අද විශ්කී center ඕක කරා ටීචර් අපි මේක කරාද ඔව් ටීචර් මේක කරානේ oh god yes hari Avishka join වුණා ඔයාලට paper එකක් දෙන්නත් ඕන මොකද්ද කරන්නේ revision activity එකක් I need to do a revision activity also but anyway I think it's better to move for the book no we have this okay Avishka are you here yes ma'am okay okay ළමයි so grammar අපි notice writing කතා කරානේ notice writing කතා කරා එතකොට notice writing එකේ මම ඔයාලට note එකක් ලියන් ඉන්න දුන්නා ඒක අපි poem එක කරා hari අපි යමු 5th question එකට 100 meters මේකේ dialogue එකක් තියෙනවා ළමයි a second chance call tomorrow මොකද මේ a second chance call tomorrow හෙට නමින් හඳුන්වන දෙවනි අවස්ථාව right a second chance call tomorrow it is the first so here you can see a dialogue right dialogue එකක් තියෙනවා so and they are asking some questions right they are asking some questions from here okay so we have to first do shall we do මේකේ ඉන්න පුතේ චෙන්තිනා ඉන්නෝ මිහිම ඉන්නෝ ෆසීනෝ ගොඩක් අය ඉන්නවනේ හරි මම මේක රීඩ් කරන්නම් it is the first day of the new school term right මේක තමයිලු නව පාසල් වාරයේ පළවෙනි දවස some grade 9 students of කුරුළුගම මහාවිද්‍යාලය are talking about their vacation හරිද 9 වසරේ some grade 9 students ළමයි කීප දෙනෙක් right කුරුළුගම මහාවිද්‍යාලයේ ගොල්ලොන්ගේ vacation එක කියන්නේ what do you mean by vacation vacation කියන්නේ මොකක්ද? තමයි vacation එක දන්නේ නැද්ද? vacation කියන්නේ නිවාඩු කාලය සම්බන්ධයෙන් කතා කරලු right? Good morning friends. What are you talking about? දනියා චෙනිත අහනවා good morning friends. සුබ උදෑසනක් යාළුවනේ මොනවද ඔයාලා කතා කර කර ඉන්නේ right? What are you talking about? Then Mihimali said good morning. We are talking about our vacation, right? Good morning. So, උදෑසනක් අපි කතා කරමින් ඉන්නේ අපේ vacation එක ගැන. Oh, the vacation it just came and went. vacation එකද? ඒක නිකන් ඇවිත් ගියා. It just came. Mihimali says, ළමයි පොත් හරව ගන්න, right? Hey, that's true. Why do vacations end so fast? Oh, ඒක ඇත්තලු. Why do vacations? ඇයි vacation එහෙම ඉක්මනට? ඒක ඇත්තනේ. සාමාන්‍යයෙන් සමහර දවස් තියෙනවා even for me අපි බලන් ඉනවා වෙලාව like යනකම් නමුත් ඒ දවස් වලට වෙලාව යන්නේ නැහැ හරිද එකම තැන අර feel like but සමහර දවස් තියෙනවා අපි ආස වෙලාවල් නිකන් ඉන්න දවසට like දවස ගෙවිලම යනවා නිකන් වැඩ කරන දවසට කොච්චර නිකන් උදේ ඉඳලා ගත්තා
වෙලාව නිකන් ගෙවෙන්නේ නැහැ වගේනේ අර ඒ වගේ. Right? Oh, the vacation. It just came and went. Hey, that's true. Why do vacations end so fast? ඇයි දහනවා vacation එහෙම ඉක්මනට අවසන් වෙන්නේ? Farsana say, yes. It's a pity, isn't it? ඒක නම් දුකක්. I had planned to do many things during the vacation but couldn't complete most of them. මොකද මේ කියන්නේ? Yes, it's a pity. ඔව් ඒක නම් දුකක්ලු. Isn't it? Right? එහෙම නෙවෙයිද? I had planned to do many things during the vacation. මම ගොඩාක් දේවල් plan කරලා තිබ්බලු vacation එකේදී කරන්න but couldn't complete most of them. Right? ඒ වගේන් ගොඩාක් complete කරගන්න බැරි වුණාලු. Okay. Then Raju says, in my case, I managed to do many things. I planted vegetables in our home garden. I watered them every day. I finished all my homework and read 3 books. I managed to visit the planetarium too. මොකද මේ කියන්නේ? In my case, I managed to do many things. මගේ තත්ත්වෙදී නම් මම ගොඩාක් දේවල් plan කරාලු. I planted vegetables, right? අපේ ගෙදර වත්තේ මම මොනවාද vegetables කියන්නේ එළවලු වගා කරන හැදුණු. I wanted them every day. මට ඒව හැමදාම අවශ්‍ය වෙන නිසා. මම මගේ ඔක්කොම homeworks වැඩි ඉවර කළා. පොත් තුනක් කියවනවලු. I managed to visit the planetarium too. මම කොහොම හරි planetarium කියලා කියන්නේ ළමයි. මොකද මේ planetarium කියන්නේ? Have you heard it before? Oh, can you guess it? ග්‍රහලෝකාගාරය. Right? ග්‍රහලෝකාගාරයත් මම බලන්න මට පුළුවන් වුණාලු. Right? That's great. I tried it. ඔය දන්නේ නැති වචන ලියා ගන්න. Right? I tidied my room but couldn't go anywhere. මන් මගේ කාමරය අස් කරාලු. ඒ නිසා මට කොහෙටවත් යන්න බැරි වුණාලු. Right? Then Chenita කියනවා I wanted to study and prepare short note but simply I had no time. මොකද වෙලා තියෙන්නේ I wanted to study. මට පාඩම් කරන්නයි short note හදාගන්නයි වෙලාව වුණා but I simply had no time. මට වෙලාවක් තිබ්බේ නෑලුනේ. No time? Come on, there are 24 hours in a day. Farsana කියනවා වෙලාවක් තිබ්බේ නෑ. Oh my god. දවසකට පැය 24ක් තියෙනවලු. Raju කියනවා that's true. Maybe that's just an excuse. I think we waste most of our time. සමහර විට අපි කියනවනේ අපිට වෙලාව නැහැ කියලා පුතේ. ඒ වුණාට දවසට පැය 24ක් තියෙනවා, right? So you should be able to manage your time. සමහර වෙලාවට අපි TV බලන වෙලාව, එහෙම නැත්නම් අපි වැඩිපුර නිදා ගන්න කාලය, ඔය දේවල් හරියට අපි use කරොත් අපිට ගොඩක් fruitful ඵලදායී විදියට කාලය ගෙවන්න පුළුවන්, right? Farsana say, okay, then Chenita කියනවා you have a point there. My term test marks were not very good. I'll start studying from tomorrow itself. එයා කියනවා ඔයා කියපු කතාව ඇත්ත. My term test මගේ වාර විභාග අවසන් ලකුණු චිර හොඳ නැහැ. I'll start studying from tomorrow itself. මම හෙට ඉඳන් පාඩම් කරන්න ගන්නවා. Farsana say, yes, better late than never. කවදාවත් වලට වැඩිය පරක්කු වෙන්න එපා කියලා කියන්නේ, right? Let's have a plan and start studying from tomorrow. අපි plan එකක් තියාගෙන හෙට ඉඳන් පාඩම් කරමු. Mihimali says, have a plan and study. Plan එකකුත් එක්ක study කරන්න. You have got to be kidding. වah විහිළු කරනවද? I planned many things but most of them were not successful. මම ගොඩාක් දේවල් plan කරනවලු හැබැයි ඒවෙන් ගොඩාක් මොකද්ද වෙන්නේ? සාර්ථක නැහැලු. Remember the lesson in the grade 8 English textbook, plan the work, work the plan. Raju කියනවා 8 වසරේ පොතේ තියෙන පළවෙනි පාඩම මතකද? Plan the work. අපි කරන වැඩේ plan කරගන්න, work the plan. Plan එකට වැඩ කරන්න, right? Then it will be easy. Farsana කියනවා yes, that's true. You have to not only plan the work but also work the plan. ඒක ඇත්ත. And that's what we are going to do from tomorrow. ඒක ඇත්ත.
you have to not only the plan the work. අපිට work වැඩේ කරන එක plan කරන්න විතරක් නෙවි work the plan. ඒකත් ප්‍රධාන වශයෙන්ම plan එකත් work කරන්න වෙනවා. plan එකට අනුව වැඩ කරන්න වෙනවා පුතේ. හරිද? And that's what we are going to do from tomorrow. හෙට ඉඳන් ඒගොල්ලෝ කරන්න යන්නේ ඒක. ඊටර ළමයි මෙතන පොඩි activity එකක් තියෙනවා, right? ඊළඟට තියෙනවා අපිට future events ගැන කතා කරන්න. මෙන්න මේ future. Right? අපි ඒක කරමු අද. ඊට පස්සේ මට අද paper activity එකක් මොනවා හරි කරන්න ඕන, right? හරි දරුවනේ. ඔයාලගේ පොතේ අර activity එක කරන්නකෝ. මම පොඩ්ඩක් paper එකක් හොයාගන්න තියෙනවා. therefore I'll stop share. දැන් ඔයාලගේ පොත තියෙනවනේ. මෙන්න මේ activity එක 1 කරන්නකෝ. activity 2 මේක කරන්නකෝ. it's easy, right? okay, clear? නුවන්‍යා අවිෂ්ක Okay, teacher. Okay. okay. Dilshan.
Good evening, teacher. Good evening, දිල්ෂාන් මම පොඩි වැඩක් දීලා තියෙනවා activity 2 එක මේ වෙන unit 5 වල මේක මම ඒගොල්ලන්ට කියලා දුන්නා so මේක කරන්න පුතේ මම කියලා දුන්නා මෙයාලට නම් මේක Okay, teacher. okay දිල්ෂාන් මේක කරන්න okay දිල්ෂාන් පොත තියනවා නේද ළමයා others you all are finished
Others finished? Not. No, man. Okay. Finish lamai? මම ඔයාලා ඉවර වෙනකන් ඉන්නේ. Finish, teacher. What about others? Avishka? මම ප්‍රශ්න දෙකක් ලියන්න. දන්න. ඊයේ නෑ දන්නේ නැති නිසාද වෙලාව මදි නිසාද? දන්න. හරි හරි කමක් නෑ. I'm going to discuss with you. Okay. First one. What are the students talking about? මොනවද ළමයි කතා කරේ? What are the students talking about? They are Yes, talking ළමයි about මොනවද their ළමයි ගැන? vacation. Yes, they are talking about their vacation. Very good. Yes, they are talking about their vacation. Write two things Raju did during the vacation. Raju නිවාඩු කාලෙදි කරපු දේවල් දෙකක් ලියන්නලු. Write two things Raju did during this vacation. Raju මොනවද කළා තිබ්බේ? Planted vegetables. Finished his homework. Yes, very good. He planted his vegetables and he finished his homework. No? Yes. Then the next one. Who couldn't go anywhere during the holidays? Holidays වල කාටද කොහෙවත් යන්න බැරිනේ ළමයි? Yes.
Mihimali. Yes, I tidied my room, but I couldn't go. Mihimali is the one who couldn't go anywhere, right? Mihimali. Then what is the next one? What did Chenita want to do during the vacation? මොකක්ද ළමයි Chenita ඕන වෙලා තිබ්බේ? He want to make his short note, no? You have a good point. My term test mark were not. I'll start. I wanted to study and prepare short note, but I simply had no time. Anna hari. I wanted. එයාට ඕන වෙලා තිබ්බේ පාඩම් කරන්න. එතකොට prepare short note. Short note හදන්න, but simply had no time. එයාට ඒකට වෙලාවක් තිබ්බද ළමයි? Nෑ. Nah. Yeah. The next one. Why couldn't he do what he planned? අයියාට බැරි වුණේ ආ plan කරපු එක හරියට කරගන්න. Why couldn't he do what he had planned? මොකද පුතේ උනේ? No time. අයියාට No time. No time. yes. Because he had not proper time. He had not time, right? Then who says the following? මෙන්න මේ දේවල් කවුද කිව්වේ? Why do vacations end so fast? ඇයි ඉක්මනට vacation ඉවර වෙන්නේ? කවුද කිව්වේ ළමයි? Mihimali. Yes, Mihimali. Look at here, ne? පොඩි ප්‍රශ්න ඔයාලා ළමයි, හරි? Mihimali. What's the next one? I simply had no time. මට වෙලාවක් තිබ්බේ නැහැ. කවුද පුතේ කිව්වේ? Chenita. Chenita. Yes. Chenita. Then there are 24 hours a day in a day. There are 24 hours in a day. කවුද ඒක කිව්වේ? Farsana. Farsana. Yes. Better late than never. මේක කිව්වේ කවුද? Farsana. Better late than never. Yes, Farsana. So, yes. Read the following sentences taken from the student conversation. Pay attention to the highlighted parts. They describe future events and the actions. මෙතන පුතේ මේ කතා කරන්නේ future events ගැන, right? අනාගතයේ. හරි. මෙතන තියෙන මේ කොටස මම දැම්ම ඉවර කරන්න ළමයි හොඳට අහගන්න, right? What does it mean? Okay, learning point talking about future events. First of all, tell me what you mean by future. මොකද්ද ඔයාලා මේ future කියන්නේ? ඒක දැනගන්න බෑ මුලින්ම. What do you අනාගතය ගැන. Yes, Nuvanya, very good. අනාගතය ගැන. So if I ask you to talk about the future tense, what tense we have to use? අනාගතය ගැන කතා කරනම් පුතේ අපිට යොදා ගන්න වෙන්නේ මොකද්ද? අනාගත කාලයම තමයි. හරිද? අපිට යොදා ගන්න වෙන්නේ අනාගත කාලයම තමයි. එතකොට මේ අනාගතය කියලා කියන්නේ දැන් මේ මොහොතේ නෙවි ඉස්සරහට එන්න තියෙන කාලය, right? මේ මොහොතේ නෙවි ඉස්සරහට එන්න තියෙන කාලය. Okay? එතකොට you can use the following different structures to describe future events. අනාගතයේ වෙන්න තියෙන දේවල්, හරිද? අනාගතයේ වෙන්න තියෙන දේවල් විස්තර කරන්න අපිට යොදා ගන්න පුළුවන් කාල. දැන් හිතන්නකො මෙහෙම තව දවස් 7කින් හරියට නේද? කවද්ද? 18නේ. තව දවස් 6කින් සිංහල අලුත් අවුරුද්ද නේ. කොට ඒක අනාගතේ ඉස්සරහට වෙන්න තියෙන දෙයක්. Okay? දවස් 6යිනේ 13 කියලා කියන්නේ ඕ. එතකොට ඒක එක දෙයක්. ඔයාලා හිතන්න දැන් මම කියන 7:30ට ක්ලාස් එක ඉවර වෙනවා. So we have right තව 6යි විනාඩි 20ක් වගේ තියෙනවා. හරිද? 7:00ට ක්ලාස් එක ඉවර වෙනවා. එතකොට ඒක අනාගතය. ඊට තව දවස් 7කින් අවුරුද්ද එනවා. ඊට පස්සේ මම කියන තව අවුරුදු 5කින් මම දැන් ඔයාලා O level කරන්නේ තව අවුරුදු කීයකින්ද? 2කින්. Another 2 years I am doing my O levels නේ.
එතකොට මේ අනාගතයක් ගත්තොත් ඒ කියන්නේ ඉස්සරහට වෙන්න තියෙන දෙයක් simply we call it the future action right. නමුත් දැන් අපි ඔක ගත්තොත් පුතේ ඒක වෙන පරාසයන් බලන්නකො තව අවුරුදු 2කින් කියන්නේත් අනාගතය. එතකොට අනිත් එක තව දවස් 7කින් කියලා කියන්නේත් අනාගතය. ඒතර 7:30 කියලා කියන්නේත් අනාගතයනේ. ඉස්සරහට වෙන්න තියෙනවා. නමුත් ප්‍රධාන වශයෙන් දැන් නුදුරු අනාගතයේදී කියලා කියන්නේ ආසන්න වශයෙන් right. හිතන්න දැන් 7:30ට ක්ලාස් එක ඉවර වෙන එක තමයි ආසන්නම වශයෙන් අනාගත කාලයේදී වෙන්න තියෙන්නේ right. අර ආසන්නම වශයෙන් කියලා කියන්නේ ඒක. එතකොට දැන් වැඩිම කාලයක් ගන්න මොකද්ද? ඔයාලගේ O level exam එකට ඔයගොල්ලෝ sit වෙන්න right. එතකොට it takes like another 2 years okay. It means you are going to face the exam on 2023 no. Yes 2023. එතකොට හිතන්න ඒ පරාසය right. එතකොට මෙතනදී අපි කතා කරනවා කොහොමද හරියට future event අනාගත කාලයේ සිදුවන මොනවා හරි සිදුවීමක් සම්බන්ධව කියන්නේ කියලා right. Talking about future events. කොහොමද අපි අනාගත කාලයේ ප්‍රධාන වශයෙන්ම සිදුවන සිදුවීමක් සම්බන්ධයෙන් කතා කරන්නේ right. You can use the following different structures to describe future events right. You can use the following different structures. එතකොට ප්‍රධාන වශයෙන්ම අපි මේ පහත තියෙන right මේ පල්ලෙහා තියෙන එක එක structures අපි යොදා ගන්නවා පුතේ අනාගත කාලය විස්තර කරන්න right. මේක බලන්න the children will go to the park at the weekend. Okay the children will go to the park at the weekend. ළමයි සතිය අන්තයේදී children park එකට යයිලු. මොකද මේ කියන්නේ ළමයි the children will go to the park at the weekend. ළමයි සතිය අන්තයේදී children park එකට යාවිලු. ඒතර ඒක simple future simple prediction. ඒ කියන්නේ අනාගත කාලයේදී අපි අඟවන වෙන්න තියෙන දෙයක් කියන්නේ අනාවැකියක් වගේ ළමයි යාවිනේ. අනාවැකියක් වගේ කියන්නේ අනාගත කාලෙදී ළමයි යාවි. weekend එක කියලා කියන්නේ දැන් හිතන්නකෝ අද බ්‍රහස්පතිද සිකුරාදා සෙනසුරාදා ළමයි පාක් එකට යන්නේ වගේ. next one Shanita will be studying for his exam the whole of next week. Shanita will be studying for his exam. Shanita right එයාගේ exam එකට ඊළඟ සතියෙම study කරાવી. Shanita will be studying for his exam the whole of next week. Okay. Future condition ඒ කියන්නේ ලබන සතියෙම එයා එයාගේ exam එකට පාඩම් කරાવી. Okay. An action in progress in the future. යම්කිසි action එකක් පුතේ ඒක මුළු අනාගත කාලයේම progress වෙන එකක් right. The train leaves at 10 o'clock. train එක 10ට පිටත් වෙනවා. බලන්න එතන present tense. හරිද ළමයි order එක තේරෙන්නේ නැතුව ඇති. මම ආයිත් පාරක් කියලා දෙන්නම් right. simple present tense. දැන් මම කියනවා හරිද මම කියන ක්ලාස් එක 17:00 ඉවර වෙනවා. එතකොට මට අනාගත කාලේ දැන් මම ඔයාලට ඇත්තටම මේක කියලා දෙනකොට මෙහෙම present tense වත් කියලා දෙන්න නැතුව කියන එක හරි අමාරුයි right. එතකොට the train leaves at 10 o'clock right. Simple present tense. Timetable event. Then look at the dark clouds. It's going to rain. බලන්න අඳුරු වලාකුළු දිහා වහින්නලු යන්නේ right. එතකොට ඒව going to මේ බලන්න it's going to සිදු වෙන්නට යන්නේ નિયમિત වශයෙන්. ඒ කියන්නේ be going to verb stem prediction based on present events. මොනවා හරි වර්තමාන සිදුවීමක් සිදු වෙන්නට යන්න කියලා ප්‍රකාශ කරනවා. ඊපස්සේ they are moving into a new house next week. ඒගොල්ලෝ අලුත් ගෙදරට ඊළඟ සතියේ යනවලු right. So you can see here these all are future. අනාගතය සම්බන්ධයෙන් සිදුවන ක්‍රියා පුතේ. මම මේක මෙහෙම කිව්වට ඇත්තටම ඔයාලට මේක කෙරිලා තියෙනවා. මේක මේ තියෙනවා මේකට කියන්නේ අපි future tense අනාගත කාලය. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ will be studying කියලා කියන්නේ future continuous. හරිද? train leaves කියන්නේ present tense. මේක පොඩ්ඩක් අමාරුයි කියන්නේ tenses වල දන්නේ නැහැනේ. අන්න ඒ නිසා ඒ ප්‍රශ්නේ තියෙනවා. නමුත් පොතේ තියෙන නිසා මම නෝට් එක දෙන්නම්. හරිද? අපි ලියාගමු මෙහෙම. ලියා ගන්නකො. හරිද? හැමෝම පොත් අරගෙන ලියාගන්න. අනාගත කාලයේ
අනාගත කාලයේ සිදුවීමට නියමිත අනාගත කාලයේ සිදුවීමට නියමිත සිදුවීමක් සම්බන්ධයෙන් කතා කිරීමේදී අනාගත කාලයේ සිදුවීමට නියමිත සිදුවීමක් සම්බන්ධයෙන් කතා කිරීමේදී අපට විවිධ කාලයන් යොදාගත හැකිය. ඔය විවිධ කියන තැනින් tenses කියලා දාගන්න ළමයි. විවිධ කාලයන් යොදාගත හැකිය. කාලයන් කියලා කියන්නේ මෙන්න මේක. මම ඔයවල තියන්නේ tenses කියලා chat box එකේ වරහන් ඇතුලේ ඒක ලියා ගන්න. tense එකක් කියන්නේ කාලය කියන එක, right? tenses යොදාගත හැකිය. Okay. හරිද? හරි. Okay. එතෙන්ටම ලියන්න එහිදී වර්තමාන කාලය simple present එහිදී වර්තමාන කාලය ළමයි වර්තමාන කාලය කියලා ඔය chat box එකේ ඔප එක ලියා ගන්න simple present එහිදී වර්තමාන කාලය ඊට පස්සේ ලියා ගන්න වර්තමාන කෘදන්ත කාලය ඒ කියන්නේ future continuous කියන එක. wait I will say වර්තමාන කෘදන්ත sorry වර්තමාන නැතුව වර්තමාන කපලා අනාගත කියන එක දාගන්න ළමයි. අනාගත වර්තමාන කැලේ කපලා අනාගත කියන එක දාගන්න. sorry future continuous. Future continuous tense. Right? Okay. අනාගත කෘදන්ත කාලය ඊට පස්සේ ලියන වර්තමාන කෘදන්ත කාලය ඊට පස්සේ වර්තමාන හරිද ඒ කියන්නේ present continuous වර්තමාන කෘදන්ත කාලය present continuous present continuous tense right වර්තමාන කෘදන්ත කාලය යොදා ගනි right යොදා ගනි ළමයි එතෙන්ට මෙන්න මේක ලියාගන්න පළවෙනි වාක්‍යය ලියලා මෙන්න මේක ලියා ගන්න
ලියුවද ළමයි එක? Okay, ma'am. ඕකේ එතන ලියාගන්න මෙහෙම. මෙහිදී අනාගත කාලය පිළිබඳව මෙහිදී අනාගත කාලය පිළිබඳව මෙහිදී අනාගත කාලය පිළිබඳව අදහස් ප්‍රකාශ කිරීමට සරල okay සරල අනාගත කාලය යොදා ගනී. සරල අනාගත කාලය යොදා ගනී. සරල අනාගත කාලය යොදා ගන්න. හරිද? තේරුණාද? ඒක සරල අනාගත. දැන් දරුවනේ බලන්න මෙතන ඔයාලට ඉස්සරහට එක කියලා දෙනවා, right? The children will go to the park at the weekend. Will go කියලා කියන්නේ වාක්‍යයේ verb එක. ඒ කියන්නේ ක්‍රියාපදයක් එක්ක will එනව නම් අපි ඒකට කියනවා මොකක්ද ළමයි? අපි ඒකට කියනවා සරල අනාගත කාලය. අපි ඒක ඉස්සරහට කරනවා. හරිද? හරිද? එතකොට දැන් මෙතන children will go නේ. will go, right? will go එනකොට ප්‍රධාන වශයෙන්ම හරිද? ප්‍රධාන වශයෙන්ම මේක පුතේ සරල අනාගත කාලය. කියන්නේ ඉස්සරහට වෙන්න තියෙනවා. The children will go to the park at the weekend. weekend එකේදී ඒගොල්ලෝ සෙල්ලම් කරන පාක් එකට යාවි. we කියන අදහස. ළමයි ඊළඟ එක ලියා ගන්න. දෙවෙනි එක. ඊළ put a thumbs up. Okay? put a thumbs up. Okay, ma'am. Okay. ඒකේ තියෙන්නේ මොකද්ද?
Shanita will be studying for his exam the whole of next week. ඊළඟ සතියේ right පුරාවටම චනිත විභාගෙට පාඩම් කරાવી right. Shanita will be studying for his exam the whole of next week. එතකොට ඒකට අපි කියනවා පුතේ future right continuous. මොකක්ද අපි ඒකට කියන්නේ future continuous. future continuous. හරිද? ඒ කියන්නේ යම් කිසි කාල සීමාවක්. දැන් ඊළඟ සතියේ මෙයා විභාගයට පාඩම් කරනවනේ. එතකොට ඒක ඇවිල්ලා right Shanita will be studying for his exam the whole of next week. Okay. එතකොට Shanita ඊළඟ සතිය පුරාම විභාගයට අධ්‍යයනය කරાવી. සතියක්. ඒ කියන්නේ future continuous. කෘදාන්ත කාල සීමාවක්. මෙහෙම ලියන්න. අනාගතයේ යම් කාල සීමාවක් තුල සිදු කෙරමින් පවතින ක්‍රියා ගැන අනාගතයේ ඒ කියන්නේ ඒක නවතින්නේ නැහැ මුළු සතියෙම එක දිගට කරනවනේ අනාගතයේ යම් කාල සීමාවක් තුල සිදු කෙරමින් පවතින ක්‍රියාවන් ගැන විස්තර කිරීමට අනාගත කෘදාන්ත කාලය යොදා ගනී. අනාගත කෘදාන්ත කාලය යොදා ගනී. right? Okay. ඊළඟ එක ළමයි ඊළඟ හරි ලියා ගන්න. Okay. හරි. එක ලියුවනේ the train leaves that. ඒ කියන්නේ මේකට අපි කියන්නේ scheduled event එකක් කියලා ළමයි. time table කාලසටහනකට අනුව සකස් කරපු එකක් නෙනේ. ඒතර මෙහෙම ලියන්නකෝ. යම් සැලැස්මකට අනුව සිදුවීමට නියමිත okay සිදුවීමට නියමිත ක්‍රියාවක්
පිළිබඳ විස්තර කිරීමට ක්‍රියාවක් පිළිබඳ විස්තර කිරීමට අපි වර්තමාන කාලය සරල වර්තමාන කාලය යොදා ගනිමු. සරල වර්තමාන කාලය යොදා ගනිමු. right අපි සරල වර්තමාන කාලය යොදා ගනිමු. right ළමයි ඊළඟ එක ලියාගන්න දැන් තේරුණාද අර සිදුවීමට නියමිත right ඒ කියන්නේ අර සිදුවීමට නියමිත යම් ක්‍රියාවක් සම්බන්ධයෙන් විස්තර කිරීමට අපි Okay. okay okay next one ඊළඟ ලියාගත්ත නේද look at the dark clouds Yes, teacher. okay එතන කියන්නේ පුතේ මොකද්ද look at the dark clouds it's going to rain බලන්නලු අඳුරු වලාකුළු දිහා it is මෙතන ප්‍රධාන වශයෙන්ම වෙන්න ඕන අනාගතයේ සිදු වෙන්න යන ක්‍රියාවක් අපි මේකට කියනවා මොකද්ද it's going to rain කියලා කියන්නේ මේකට අපි කියන කොහමද මේකට අපි කියනවා simple present continuous ඒ කියන්නේ වර්තමාන කෘදාන්ත මෙහෙම ලියන්නකෝ නුදුරු අනාගතයේදී සිදුවීමට නියමිත නුදුරු අනාගතයේදී සිදුවීමට නියමිත ක්‍රියා සම්බන්ධයෙන් ප්‍රකාශ කිරීමේදී වර්තමාන කෘදාන්ත අවස්ථාව යොදා ගනිමු වර්තමාන කෘදාන්ත අවස්ථාව යොදා ගනිමු right ඊළඟ එක ලියන්න ඊළඟ එකත් ඒකම තමයි they are moving to a new house next week okay
හරිද? මේකේ පොඩි වැඩක් හරි. දීලා නැද්ද? ළමයි ඉස්කෝලේ මොන පාඩම්ද යන්නේ? activity 1 එක. හරි. මට ඕගොල්ලන්ට පේපර් එකක් දෙන්න ඕන. මේ තියෙන රිච්මන්ඩ් කොලෙජ් එකේ පේපර් එකක් right? මේ ළමයි මේ ඔයාලා දන්නව නේද පික්චර් ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් කියන එක? දන්නව නේද? අපෝ ඒක Yes, teacher. පොඩ්ඩක් අමාරුයිනේ. මේ තියෙන අපි ගිය සතියේ නෝටිස් කරා. මම හිතන්නේ දිල්ෂ් මේ සෝරි දිල්ෂාන් හිටියද නෝටිස් කරන වෙලාවේ? No, teacher. no right එහෙනම් පොඩ්ඩක් අමාරු වෙයි. හරි. මෙන්න මේක මේ නෝටිස් එක ලියාගෙන මෙන්න මේක ෆිල් කරන්න බලන්න ළමයි. ඔයාලට දැන් එක්සෑම් තියෙනවද ඉස්කෝලේ? ඉවරයි මම. ඉවරයිනේ. හරි. හරි කමන්නේ මේක ලියන්නකෝ. තිබ්බද? අපිට නෑ. ඔයගොල්ලන්ට නැද්ද? හරි. ඕකේ මේක ලියා ගන්නකෝ. ටීචර් ස්ක්‍රීන් එක පේන්නේ නෑ. දැන් පේනවද? පුතේ ඔව් ටීචර්. ඉස්සෙල්ලා මොකක් හරි වුණා. එහෙනම් මෙන්න මේක right read the following notice and answer the questions below. මෙන්න මේ notice එක කියවලා මෙන්න මේ පොඩි ටික ලියන්න. ඉස්සෙල්ලා notice එක ලියන්න right? ළමයි අද මම exam side එකේ question ටිකක් කරන්නේ. okay?
Finish? Finish lamai? Yes, teacher. Okay. අර බලමු ඉස්සලා මොකද්ද මේ තියෙන්නේ කියලා. International Schools Seychelles Notice of Annual General Meeting. All members of the International School Association are informed of the annual general meeting to be held on Tuesday, right? 1st December 2015 at 6 p.m. in the International School Hall. මොකද්ද මේ ළමයි කියන්නේ? International School Seychelles, right? International School Seychelles කියලා අන්තර්ජාතික පාසලක්. Notice of Annual General Meeting. Notice of Annual General Meeting, right? ඒ කියන්නේ මොකද්ද? General Meeting එක සම්බන්ධයෙන්, right? Notice එක. All members of Annual General Meeting, okay, all members of the International School Association are informed of the Annual General Meeting to be held on Tuesday, 1st December 2015 at 6 p.m. in the International School Hall. මොකද ළමයි මේ කියන්නේ ඒගොල්ලෝගේ ඉන්ටර්නැෂනල් ස්කූල් එකේ හැම සමාජිකයෙක්ටම මොකටද ඇනුවල් ජෙනරල් මීටින් කියලා කියන්නේ වාර්ෂික මහා සභා රැස්වීමට, right? තියෙනවලු කවද්ද? දෙසැම්බර් 15 2015 දෙසැම්බර් 1 වෙනිදා 6:30ට ඒගොල්ලෝගේ හෝල් එකේදී. එතකොට මේකේ name of the school පාසලේ නම මොකද ළමයි? පොඩි හරි සිම්පල් දෙයක් තිබ්බේ. What's the school name? Yes, International School Seychelles, right? Notice is about, notice එක මොකක් සම්බන්ධවද? About annual general meeting, right? About, yes, annual general meeting. එතකොට notice is for කාටද? All members of the International School Association, right? All members. මේ පාසලේ ඉන්න හැමෝටම සමිතියේ ඉන්න හැමෝටම. Date එක කවද්ද? 2015 දෙසැම්බර් 1 වෙනිදා. Date එක දිනේ හොඳේ. Day එක කිව්වොත් ඒ කියන්නේ Wednesday ද එහෙම දාන්න day කියලා. Date එක කිව්වොත් දිනය පුතේ. Venue ස්ථානය තමයි හොඳට School hall. Yes, very good. International School Hall. Yes, International School Hall, right? Okay. අපි මෙන්න මේක කරමු බලන්න. preposition එකක් තියෙනවා මේ. preposition කරපු එකක් නේ. පුළුවන් ද කරන්න මෙන්න මේක. තුන්වෙනි එක. පේනව නේද? මෙන්න මේක. පුළුවන් teacher. පේනවනේ? Okay, clear. Do it. කො අවිෂ්ක ගියාද?
Finish lamai? No, teacher. Okay. How many more minutes do you need? તમે આવિષ્કાર આને Finish, teacher. Okay. Fill in the blanks using one of the given prepositions. One is done for you. Okay? මෙතන දීලා තියෙනවෙන් තමයි මේවා කරන්න වෙන්නේ. I'm John and I live blank of at in England, right? I'm John and I live in England. Then blank මොකක්ද දෙන්න ඕනේ මෙතෙන්ට? That comes here. On at in summer I like to travel to blank with after Sri Lanka because blank buy off from the weather and the people there. මොකක්ද දෙන්න ඕන ළමයි? At. At summer I like to travel. In. In පුතේ මොකද ඍතුවක් එක්ක කතා කරනකොට අපිට දාන්න වෙන්නේ in කියලා. In summer I like to travel to Sri Lanka because, right? Because of the weather and the people there, right? Because of the weather and the people there, right? Then last summer I took a plane from Dubai. කොහෙන්ද එන්න ඕන? From London to Colombo. Tell me what is happening? From London to Colombo, right? From London to Colombo. From the airport, right? From the airport, we went To. yes, we went to our hotel by bus, right? We stopped
Up. At. Yes, up. We stopped at a small restaurant for a quick meal. The driver parked the bus blank behind over under the restaurant. Behind කියන්නේ restaurant එක පිටිපස්සේ over කියලා කියන්නේ ඉස්සරහින් under කියන්නේ restaurant එක පොළවේ යට. Behind the restaurant, right? Nobody could find the bus and the driver, so we waited down Outside. outside the restaurant for 1 hour, right? Okay. Try to do this one. මොකද අලුත් පාඩමක් පටන් ගන්න අවශ්‍යයි හැබැයි මෙයාතුත් නෑනේ. Okay. Okay, do this. Finish.
Am I finished? No, teacher. Okay. You were right, teacher. Okay. Hari puthi අපි බලමු. This is a picture of a okay. This is a picture of a මොකද්ද මේක? මම මෙතනින් තෝරන්න තියෙන්නේ. What is Circus. this? Yes, very good. This is a picture of a circus. එතකොට there is a කවුද? In cage and it is performing something with the man wherein Lion. Lion, very good. Lazy, there is a lion in a cage and it's performing something with the man wherein what comes here? Is wearing Hat. hat. Yes, hat. The man who is wearing funny cloth. මොකක්ද දෙන්න ඕනේ එතෙන්ට? Clown. Clown. Clown කියලා කියන්නේ මෙන්න මෙයා. මෙයාට සාමාන්‍ය අපි කියන්නේ joker clown කියලා, right? CLOWN. Clown. The clown who is wearing funny clothes is throwing popcorn towards the කාගේ දිහාවද popcorn විසි කරන්නේ? Boy. අර ළමයා දිහාවටනේ. Boy, right? Boy. Then there is a girl with her Father. father. Yes, this one. Sorry. Father. A woman is holding a little girl and she is very Happy. 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 A girl is riding on a riding seesaw. Horse. Horse, yes. Horse. A tightrope walker is walking on a Rope. rope කියන්නේ ලණුව කඹය, right? ඊළඟට there are many watching this circus. There are many people. Okay. හරි. අපි ඊළඟ පාඩමට යනවද ළමයි? ඊළඟ සතියෙන් පටන් ගන්නවද? ආවිෂ්කරණ නැති එකේ. ඊළඟ පාඩම conjunction. ආයතන ඔයාලට අවුරුදු සතිය නිවාඩුයිනේ. නිවාඩුවක් ඕනද? ඕනනේ. කියන්න තමන්ට ක්ලාස් කරන්න පුළුවන්. So the next day will be today's 8th, right? So 15. Do you need a holiday for 15 or shall we continue the class? නිවාඩුවක් ඕනේ, teacher. Okay. So මොකද කරන්නේ? Shall we start the lesson today? Okay. Okay. Give me 1 minute.
Okay. We are going to learn about the conjunction. මොනවද මේ conjunction කියන්නේ? If I ask you a question, what do you mean by conjunction? In Sinhala, we call it මොනවද? සම්බන්ධක වාචී පද. ඒ කියන්නේ වාක්‍ය දෙකක් තියෙනකොට එක කඩල එකක්. උදාහරණයක් මම කියනවා I like කොත්තු. I like rice. මට ඔය දෙකම එකට කියන්න ඕන. මම කොහොමද කියන්නේ? Yes. මම කොහොමද ඔය දෙකම එකට කියන්නේ? I like kottu and rice. Okay. I like kottu and rice. Hari. Conjunctions are words that join two or more words, phrases or clauses. इतोड़ conjunction के लिए क्या ना पुदे प्रधान वचन में words that join two or more words. हरिद ප්‍රධාන වශයෙන්ම වචන දෙකක් හෝ කිහිපයක් phrases කියලා කියන්නේ වචන කාණ්ඩ හරිද clauses ඒව මේවා ප්‍රධාන වශයෙන්ම අපි සම්බන්ධ කරන්න උදා ගන්න ඒවා right conjunctions are words that join two or more words phrases or clauses right conjunctions are more words that join two or more words phrases or clauses ඒ කියන්නේ වචන right වචන දෙකක් හෝ phrases කියන්නේ වාක්‍ය ඛණ්ඩ එහෙම නැත්නම් clauses කියලා කියන්නේ මෙහෙම වාක්‍ය උනා ප්‍රධාන වශයෙන්ම අපි දෙකක් එකට එකතු කරන්නේ උදා ගන්න ඒවා right okay දැන් උදාහරණයක් and මේ the dog scratched and panted කියන්නේ බල්ලා හූරලා දිව්වලු මේ ඉන්න බල්ලෙක් එයා scratch කියන්නේ හූරලා ඒ මදියට එයා දුවලත් එක්ක scratch and panted right ඊළඟට my doctor can choose to measure my weight my height my weight or check my temperature doctor ට පුළුවන් ප්‍රධාන වශයෙන්ම මගේ මොකද්ද උස මගේ height එක කියලා උස my weight කියලා කියන්නේ මගේ බර හෝ මගේ උෂ්ණත්වය check කරන්න. ඒකට හෝ කියලා කියන්නේ ප්‍රධාන වශයෙන්ම right මේක yes ඊළඟට joining two or more sentences right වාක්‍ය දෙකක් හෝ ඊට වැඩි ගානක් එකතු කරන්න Eric wants to play basketball Annie wants to play soccer Eric ට ප්‍රධාන වශයෙන්ම basketball play කරන්නලු ඕන Annie ට එතකොට කොහොමද අපි මේ දෙක එකට කරන්නේ coordination පුතේ මම conjunctions ප්‍රධාන වශයෙන්ම කොටස් කිහිපයකට බෙදන්න පුළුවන් coordination conjunction උත් කියලා right coordinating ළමයි මේ ලියා ගන්න එපා මම පාඩම පැහැදිලි කරන්නම් right coordinating conjunctions එතකොට coordinating conjunction කියලා කියන්නේ මේ සාමාන්‍ය වාක්‍ය එක දෙකක් එකිනෙකට සම්බන්ධ කරන්න for hari and no but or yet so මෙන්න මේවා අපි ප්‍රධාන වශයෙන් මොනවද කියන්නේ we call them coordinating conjunction for and no but or yet so right මම වань මේ පැහැදිලි අදහසක් දෙන්න ඊට පස්සේ මේ for no මොනවාද for කියන අදහස පුතේ because කියන කියන්නේ මොකද කියන අදහස තමයි දෙන්නේ ඊට පස්සේ and කියලා කියන්නේ ඊට අමතරව no කියලා කියන්නේ ප්‍රධාන වශයෙන්ම I'm not neither right ඊට පස්සේ but කියලා කියන්නේ opposite yet කියලා කියන්නේ නමුත් or කියලා කියන්නේ එහෙම right ඒ වගේ තේරුම් කිහිපයක් තියෙනවා එතකොට මේවා තමයි ප්‍රධාන වශයෙන්ම conjunctions වලින් කියන්නේ හරි ළමයා ලියන්නකො conjunctions කියලා conjunctions කියලා විතරක් ලියන්න
Teacher, yes teacher එක සැරයක් conjunctions කරානේ. conjunctions කරාද ඔව් teacher. prepositions නෙවෙයිද පටන් ගත්තේ conjunctions පටන් ගත්තද note එක කොහොමද පුතේ දීලා තියෙන්නේ What is conjunction කියලා දීලා තියෙනවා. ආ ඊට පස්සේ මේ and එකකිනුයි o එකකිනුයි but එකකිනුයි වාක්‍ය හදන්න කිව්වා. ආ ඊට පස්සේ conjunction එක කොටස් වලට බෙදෙනවා කියලා දාලා ලියලා තියෙනවා. දුන්නද ලියන්න අයියෝ ඕකේ කොහොමද conjunction තමයි අපිට පටන් ගන්න තිබ්බේ එහෙනම් ලියන්න එපා ඒකට අවිෂ්ක sorry දිල්ෂාන් ලියාගෙන දේ ටික yes teacher ඕකේ I'm sorry ළමයි ඕකේ teacher ඒවා කලින් කරේ කලින් කියන්න ඒක හැබැයි මම මේ ඉවර කරේ නෑනේ සම්පූර්ණ ඉවර කරේ නෑ සම්පූර්ණ conjunctions අපිට කරන්න තියෙනවානේ ඒකට conjunction වල and කරා but කරා o කරා right okay හරි okay ළමයි මට දැනෙ මතක් වුණා මට ඔය පාඩම දිගටම කරගෙන යන්න බැහැ I'm sorry yes හරි හැබැයි අද මෙතන දැන් අලුත් පාඩමක් හිමුණත් කරන්න වෙන්නේ අවිෂ්කත් නැහැ what are we supposed to do okay දැන් ඔයාලගේ මේ තියෙන lesson plan එක right පොඩ්ඩක් ඉන්න මෙන්න මේ පිළිවෙල තමයි ඔයාලට මට idea wait I'll share screen can you see මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඔයාලගේ යන්න තියෙන්නේ right ඒක දැන් මාර්ච් වල අපි දැන් අගෝස්තු වල අපිට කරන්න තියෙන්නේ singular and plural ඒකට conjunctions මම කරලා දෙන්න මට conjunctions කරන්න තියෙනනේ හරි එතකොට දැන් ඔයාලට මේ මාසෙට singular and plural මම ඊළඟ සතියේ නිවාඩු දීලා ඊළඟ සතියේ singular and plural පටන් ගන්නවා ඊට පස්සේ practicing dialogue for speaking activities ඒ කියන්නේ කතා කරන ඒවා right notice writing අපි කරා ළමයි right notice writing කරා ඊට පස්සේ singular and plural ඒ ටික කරන්න තියෙන්නේ right අපි adverbs උත් මේ junior වලට දාපු adverbs උත් මම කලින් කරා ඒ කියන්නේ මම ගොඩක් කරලා කලින් right එතකොට දැන් අද අපි future tense උත් ඒ ටිකත් කතා කරා notice writing උත් කතා කරා හරි කමක් නැහැ මම ඊළඟ සතිය අවිෂ්කත් ඉන්න නිසා ඒ පාඩම් පටන් ගන්නද conjunction ඊළඟට අපිට කරන්න තියෙන්නේ conjunction hence while when වගේ ඒක ටිකක් අමාරුයි ළමයි විනාඩි 9ක් තියෙනවා ඒක කරන්න බැරි වෙයි එහෙම වුණොත් අරගේ පොතේ ඔයාලා එනකොට note down your දැන් ගෙදර මම paper එකක් upload කරන්න yes තමයි මෙන්න මේක මෙන්න මේව මාක් කරගන්නකෝ activity 3 okay activity 3 activity 4 sorry ළමයි activity 4 එක කරන්න දෙයක් නෑ කියවන්න තියෙනනේ activity 3 5 මෙන්න මේක 3 5 ඊට පස්සේ 6 කියන synonyms දන්නවද ඔයාලා සමාන පද දන්නවා teacher. ඒකයි antonyms කියන්නේ විරුද්ධ පද right ඔය ටික කරගෙන එන්න පස්සේ activity yes මෙන්න මේක ලියන්න මොකද මේ තියෙන activity එකේ Udalihami comes back to the school after winning the 100 meters race. Imagine you are his friend. Questions that you want to ask in the competition. ඒක වැඩක් නෑ. Activity yes. හරි. ඔය activities ටික කරන් එන්නකෝ මොනවද එතන මන් දුන්නු activity? Activity 3, activity 5, activity 6, activity 7. Activity 7 right? මදි වගේනේ. Activity 10 තුත් කරන් එන්න. 10 right? yes අපිට passive voice ඊළඟට කරන්න තියෙන activity 10 හරිද එතකොට
ඒ ටික කරගෙන එන්න. තව විනාඩි තව පොඩි වැඩක් කරමු. දැන් ඔයාලගේ මම පේපර්ස් ළමයි මේ ඔයාලට පේනවා හැමදාම මම මේ පේපර්ස් කරනවා. හරිද? එතකොට අමුතුවෙන් පේපර් කරන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ඔයාලගේ හැම පැත්තෙම දැනුම. දැන් මට ඊළඟ සතියේ මම ආටිස්ට් රයිටින් පටන් ගත්තා. මම පටන් ගන්නවා මේ letter writing. letter writing කරේ නෑනේ. කරන්න බලන්න මේ activity 1 එක. මේක ලේසි. activity 1 එකට අක් ගාලා match කරා. I will give you 5 minutes. 5 minutes. Okay? Okay, teacher. Okay.
Finish, teacher. Okay. First one, ushering. මොකක්ද දෙන්න ඕන? අපි බලමු වචන ටික ඉස්සෙල්ලම. ushering, ingredients, gesture, staple, consumer, confectionery. හරිද? මෙතනින් දන්න වචන ටික ඔයාලා කියන්නේ. ingredients කියන එක දන්නවනේ. ඕනම දෙයක අන්තර්ගත වෙන ද්‍රව්‍ය, right? gesture කියලා කියන්නේ අභිනය. ඒ කියන්නේ මම මෙහෙම කතා කරනකොට අත හසුරවන හැටි යන්නේ ඒවා, right? ඊළඟට staple කියලා කියන්නේ පුතේ ප්‍රධාන වශයෙන්ම ප්‍රධාන කෑම. staple food කියලා කියන්නේ. consumer කියන්නේ පාරිභෝගිකයා, right? confectionery කියන්නේ මොනවද ළමයි? confectionery කියන වචනේ තිබ්බා. confectionery රස කැවිලි. yes exactly රස කැවිලි. හරිද? ඒතර ඔයාලා දන්නේ නැති අශරින්. අපි බලමු. උතර මෙතනින් ඉස්සෙල්ලම ingredients වලට ගැලපෙන වචනේ මොකක්ද? අශරින් කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රධානන්නේ වගේ. ingredients motion of hands or body to express the feeling. ඔය තියෙන motion of hands මේ අත්වල තියෙන චලන එහෙම නැත්නම් මොනවා හරි හැඟීමක්. දැන් අපි ඔව් කියලා කියන not කරනවා. මෙහෙමනේ ඔළුව වරන නැහැ කියන්නේ මෙහෙම කරනවා අන්නේ වගේ. එතකොට තුන්වෙනි එකට එන්න ඕන A. හරිද? මේ මෙතෙන්ට එන්න ඕන motion. මෙතෙන්ට 3 එන්න ඕන. ඒ කියන්නේ gesture. ඊළඟට person who uses goods and services. ඒ කියන්නේ භාණ්ඩ හා සේවාවන් ප්‍රධාන වශයෙන්ම යොදා ගන්න පුද්ගලයා consumer. B එකට එන්න ඕන 5, right? main or most important ප්‍රධාන එහෙම නැත්නම් වඩාත් වැදගත් වෙන staple. C එකට 4. C එකට 4. candy or other sweet. candy කියලා කියන්නේ candy pumps කියලා කියන්නේ අපි මොනවද මේවා? බොම්බයි මොටයි සහ අනෙකුත් sweets වර්ග confectionery. any of the parts in a mixture. mixture එකක තියෙන ඕනම කොටසකට කියනවා ingredients. leading someone to show his her seat in a public hall. usher කියලා කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රධාන ushering කියලා කියනවා. usher කියලා කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් කොහේ හරි පොදු තැනකට යනවා නම් ඔයාලට වෙන් කරපු සීට් එක තමයි මග පෙන්වන්න තමයි ushering කියලා කියන්නේ. එතකොට F එකට එන්න ඕන 1. පැහැදිලිද ළමයි? yes Yes, Clear? teacher. Yes. cool. එහෙනම් අපි අදට ක්ලාස් එක නවත්තමු. homework දෙනවා. එහෙනම් හැමෝටම happy new year ලබන්නා වූ අලුත් අවුරුද්ද හැමෝටම අධ්‍යාපන කටයුතු සාර්ථක වෙන සුබ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා. okay? Same to you, teacher. Good night, teacher.